To honor us with her presence is Cassandra Fernando, Federal Member for Hull. Ms. Cassandra Fernando, please welcome her. Assalamu alaikum, everyone. I would like to start off by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, pay our respects to elders past, present and emerging. I thank the organisers for inviting me to speak at this rally today. I would also like to acknowledge my federal colleague, Julian Hill, State Member of Parliament, Lee Talamis, and Mayor of Dandenong, Eden Foster. We are all here today to express our outrage at the extremist Taliban government for banning the women of Afghanistan from getting an education. They know that banning women from education is designed to make them second-class citizens and strip them of their equality. Education is a human right, and everyone, no matter who and where they are from, deserve an education to live a fulfilling life. We know that women of Afghanistan are strong, smart, and resilient. They deserve an education just as every single person here today. We have seen the acts of solidarity within Afghanistan in protest to this sexist decision by the Taliban. We have seen male professors walk out of universities in protest, male students hand in tests incomplete in protest, and joining with the women of Afghanistan to protest on the streets. This shows the vast majority of everyday Afghans hate this decision. It is so important that international rallies like this one are taking place across the world so the Taliban know that they are all alone. We stand with women of Afghanistan, and thank you so much for letting me address each and every one of you here today. I will always, no matter what, I will always stand by my Afghan constituents against the vile acts of the Taliban. Thank you very much. Thank you so much, dear Cassandra. At this stage of the protest, I humbly invite Ms. Eden Foster, the Mayor of the City of Greater Dandenong. Please welcome her. Assalamu alaikum. Welcome everyone, good evening. Firstly, I'd like to acknowledge the traditional owners and custodians of the land on which we stand today, the Bunurong people, and pay my respects to their elders past, present and emerging. We recognise and respect their continuing connections to climate, culture and country. I'm Councillor Eden Foster, the Mayor of Greater Dandenong Council, and it is an honour, although I would prefer not to have to do these events, but it is an honour to be invited here with you this evening. A very warm welcome to you all, particularly warm on this evening, but thank you for coming out here to Greater Dandenong, more specifically to what is known as Harmony Square, and in joining the global movement for women's rights in Afghanistan. Greater Dandenong, as we know, is Australia's most culturally diverse community, and we are committed to creating and inviting an inclusive city. We are a very proud refugee welcome zone, but we have a very strong relationship with the Afghan community. So it is so important that we here, Greater Dandenong, and I've got fellow Councillor Rhonda Garrard, it is so important to us that we stand here with you today to fight for women's rights in Afghanistan, the right to an education. It is so important. I work at a school, when I'm not mayor, I work at a school, at an all-girls high school, and I see the value in education, the necessity. It is a necessity, it is a right, it is not a privilege. We in Australia, we do take education for granted. Our girls, the girls that I work with, sometimes don't want to be at school, but they see in the long run how important it is. We see the value that the Afghan girls have in education, and thank you, Roya, for your passionate speech, and that was because of your education.
We know that education leads to knowledge. Knowledge leads to power. And the Taliban, an archaic, I don't want to call them a government because we don't recognise them as a government, but an archaic group want to shut women down because they are threatened by the power that women can have. They're threatened by the intelligence that women have. I want to share with you an African proverb. A woman is the first teacher to her children. You educate a woman, you educate an entire generation. This step back that the Taliban have taken is, words cannot describe how backwards this is. And the only people that are suffering will be the women, but will be the next generation too of both boys and girls. I also want to share with you the words of Michelle Obama. When women are educated, their countries become stronger and more prosperous. And it is unfortunate for Afghanistan that the Taliban is going backwards and preventing the human rights of women to education, to work, to knowledge, to shared power. This is because they are scared of sharing power with women. And so, to all of you, to all the Afghan women, we are there with you. To everyone born in Afghanistan, we are there with you. The City of Greater Dandenong holds your hand in this protest. We know the benefits of educating women, and I don't need to repeat them here today. But like I said, it is something that we in Australia often take for granted. But being here with you all and seeing the passion that you have for educating your young women is so important. And education should not be based on something like race, gender, or religion. It is a human right, and it should not be taken away from anyone. Thank you for having me here today. Thank you for actually having your protest in Harmony Square here in Dandenong. It is very important to us. Thank you. Thank you so much, Eden. At this point of the program, Dilawarjan will play Danbura for us. I invite Dilawarjan to come on the stage and play Danbura. Please welcome him. And please welcome him warmly. رئیس انجمن افغانان خانمان و جوانان استرالیا را به استیج دعوت میکنم تا بیاین و به ما صحبت بنمایند. لطفاً تشویقشان کنین. دوستان عزیز، آمدن شما را در این گردمایی که خاص به نام زن افغانستان جمع شدیم و یک گردمایی اعتراضی است. خوش آمدید میگم. من از نام هیئت رهبری انجمن زنان و جوانان افغانستان و هیئت رهبری شورای همبستگی افغانای مقیم خارج و از هیئت رهبری حمایت اروپایی زنای افغانستان و از هیئت رهبری ائتلاف افغانای مقیم خارج میخوایم که اعتراض خود برای میلیون ها زن ستم دیده و در بند کشیده افغانستان همراه شما دوستا یک جا صدا بلند. دوستان عزیز، سالهاست افغانستان به سرزمین وقوع جنایات هولناک جنگی و ضد بشری مبدل گردیده و فعلا در شرایط کنونی
کشور با آماج دور جدید این جنایات خونبار قرار دارد که اوج درد و غم را میتوان در گفتار و کردار هر فرد وطن یافت. با تسلط طالبان در 15 اگست 2021 نقض حقوق بشر و حقوق زنان توسط این گروه به نوع سیستماتیک در افغانستان آغاز گردید. حاکمیت طالبان در 17 ماه گذشته ظرفیت ارائه ساده ترین خدمات اجتماعی را به مردم افغانستان نداشتند، اما در مقابل نقض آشکار حقوق بشر، محروم ساختن زنان و دختران از آموزش، از کار، از سفر بدون محرم، ورزشگاه ها، تفریحگاه ها، رستوران ها، حمام‌های عمومی زنانه، ایجاب اجباری، ازدواج های اجباری و تمام مواردی که ناقض حقوق بشری است افزایش یافته است که بدبختانه بیشترین آسیب دیدگان این تراژدی های دردناک زنان بودند. با وجود تهدیدها، زنان شجاع کشور علیه استبداد و آپارتاید جنسی طالبان بدون هراس قد علم کردند و به جاده‌ها ریختند. از توره مقاومت در برابر جهل سالار شدند. هر روز به تنهایی هزینه می‌پردازند، کشته و زخمی می‌دهند. دنیا هم تماشاگر بیش نیستند. واقعیت امر این که بخش بزرگ این زیان آوری مسئول موافقتنامه صلح توسط نماینده امریکا خلیلزاد در دوحه و تعداد دیگر که به عهده داشتند این واگذاری از قبل پلان شده رنج، فقر و فلاکت، مهاجرت‌های میلیون‌ها انسان تحمیل شده. در فرجام از همه شما بانوان مبارز و برادران با احساس افغانستان و جهان میخوایم که سکوت بشکنید و برای یک نظام مردمی متکی بر قانون مبنی بر عدالت اجتماعی متحدانه کنار هم بایستیم. بیایید همه دست به دست هم دهیم و با این پدیده زشت که هر روز نفس یک خواهر ستم دیده ما را میگیرند مبارزه جدی نماییم و هم صدا شویم و ختم خشونت و نظام زن ستیز و از جامعه جهانی بخواهیم تا سکوتشان را در برابر افغانستان شکسته و بر وضعیت موجود اتخاذ تدابیر فشار بر طالبان آورده مردم ما را در رفتن به سوی یک حکومت عبوری و حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت اجتماعی و زندگی آزاد یاری رسانند. زنده باد آزادی و انسانیت. آگاهی و دانایی زنان افغانستان است. ما از صدای زنان معترض افغانستان که صدای یک ملت است حمایت میکنیم. تشکر از سلامتی. جهان سپاس از خانم نظیفه نادر. حال از آقای شکور فرهمند، the Vice President of Victorian Afghan Association Network، تقاضا میکنم تا به روی استیج بیاین و سخنهای خود با ما شریک بسازند. آقای شکور فرهمند، لطفا تشویقشان کنین. با عرض سلام و درود حضور یکایک شما عزیزانی که در گرد همایی به حمایت از حق آموزش زنان در افغانستان حضور به هم رسانیده اید. میفهمم که هوا گرم است، خسته شده باشیم، ولی احساس میکنیم که
می ارزه به که برای یک قشر ارزشمند جامعه که همکنون در زندان خانگی به سر میبرند دور هم جمع شویم و دادخواهی کنیم. افلاطون یک از فیلسوفای معروف یونان باستان بود. وقتی اولین مکتب را در یونان باستان تأسیس کرد، مردم از او پرسان کرد که آیا پسرها و دخترها را با هم مکتب بفرستیم یا تنها پسرها را مکتب بفرستیم؟ او در پاسخ به این پرسش گفت اگر ما تنها پسرها را به مکتب بفرستیم یک نفر از یک خانواده باسواد می شود، ولی اگر ما دخترها را به مکتب بفرستیم در واقع همه یونان باسواد خواهد شد. دوستان صحبت‌های متفاوتی در این مورد انجام دادن. ما صرفاً می‌خوایم به نکات مخرب محرومیت زنان از آموزش اشاره کنیم به چند نکته مختصر. اولین پیامد منفی که محرومیت زنان از حق آموزش میتونه داشته باشه پیامد روانی مسئله است. در 2 دهه گذشته زنان دوش مردان در ابعاد مختلف در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کار کردن، فعالیت کردن و دستاوردهای خوبی را در سطح ملی و بین‌المللی داشتند. اما متاسفانه با روی کار آمدن گروه طالبان این روند متوقف شد و این دستاوردها تقریباً به خاک یکسان شد. و اگر این وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه، وضعیت موجود باعث میشه که خشونت ها در خانواده ها افزایش پیدا کنه و میزان خودکشی در بین خانم ها زیاد شود و این واقعا نگران کننده است. در بعد اقتصادی در هیچ کشوری ما سراغ نداریم که توسعه و ترقی بدون حضور چشمگیر زنان در اونجا اتفاق افتاده باشد. یعنی در روند توسعه هر جامعه نیازمند است که همه اعضای گروه آن جامعه باید توانمند شوند. و وقتی همه اعضای گروه یک جامعه توانمند بود، او کشور، او جامعه روند توسعه و ترقی را طی می‌کند. همینطور زنان در جوامع مختلف نقش مؤثری در از بین بردن فقر، ظلم و استبداد و محرومیت‌های نظاممند اجتماعی داشتند و زنان افغانستان در 2 دهه گذشته نقش مؤثری در عرصه اقتصاد افغانستان و توسعه افغانستان داشته و عملاً بخش مهمی از نیروی کاری در جامعه افغانستان به حساب می آمد. اما بعد از روی کار آمدن نظام یا گروه طالبان در افغانستان متاسفانه همین روند متوقف شد و همکنون ما شاهد اینیم که عملاً خانواده ها و بخش بزرگ از جامعه ما بیکارند و گزارش هایی که از افغانستان بیرون داده میشه نشان میده که مردم از فقر، از تنگدستی اعضای بدن خود را میفروشند. مردم از فقر و تنگدستی نوزادان و خردسالان خود را میفروشند و این واقعا نگران کننده است. در بعد اجتماعی پیامد مهمی که میتونه محرومیت زنان از تحصیل داشته باشه ازدواج های اجباری است. ازدواج های کسانی است که هنوز به سن قانونی نرسیدند. وضعیت قانونی باعث میشه که دختران و نوزادان تن به ازدواج های اجباری دهند و این بستر در افغانستان فراهم شود که عملاً وسیله شود برای استفاده از مسائل جنسی و همکنون ما شاهدیم که اندکترین فرمانده از این گروه در 1 هفته 2 بار عروسی میکنه. پس این نشان میده که اگر سرتاسر افغانستان را در نظر بگیریم این نشان میده که عملاً از زن به عنوان یک وسیله شهوت استفاده به صورت میگیره و به این خاطر است که
محرومیت زنان از آموزش واقعا نگران کننده است. امروز متاسفانه زنان حق بلند کردن صدای خود در جاده های افغانستان را ندارد و این بر ما و شما است. مسئولیت تک تک ما و شما است که به شکل دوامدار، به شکل نظاممند، به شکل ساختارمند در سطح جهانی باید کار کنیم، تلاش کنیم تا این وضعیت دوام پیدا نکنه و تغییراتی در این وضعیت بیاریم. متاسفانه واکنش های جامعه جهانی، واکنش های دنیا تا همین اکنون قناعت بخش نبوده. واکنش هایی نبوده که عملا تغییراتی در حق آموزش و تحصیل زنان در افغانستان داشته باشد. ما از همه برگزار کننده این مجلس و این برنامه تقاضا دارم که موضوع محرومیت زنان را صرفاً به برگزار کردن جلسه امروز خاتمه ندن و این پروگرام نیاز به یک هماهنگی، نیاز به یک کار دوامدار داره که باید بر سطح جهان باید صورت بگیرد و به امید روزی که ما بتانیم شاهد این باشیم که دوباره زنان افغانستان وارد عرصه تحصیل، کار و آزادی شدند. سلامت باشین. تشکر. جهان سپاس آقای فرهمند. در این قسمت از پروگرام از خانم عاقله قریشی شاعر و نویسنده خواهش میکنم تا بر روی استیج لطفا تشویقشان کنید. کمی بلندتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت ذاتی که آفرید. خلق الانسان من علق. آفرید انسان را از خون بسته. اقرا و ربک الاکرم. بخوان که پروردگار تو بسیار کریم است. الذی علم بالقلم. آنکه انسان را به وسیله قلم علم آموخت. سلام، عصر همه بخیر. نجیبه ناصری هستم. شعری از پدرجانم شاعر یاسین ناصری را امروز خدمت شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. به امید آزادی برای زنان قهرمان سرزمینم. زنگ مکتب خورد ولی در برویم باز نشد. زنگ مکتب خورد ولی در برویم باز نشد. زنگ دوم خورد اما درس من آغاز نشد. گفت تو زنی نداری حق تحصیل چون گناست. خورد لی بر رخم گفت این چوب خداست. گر زنم خواهرت هم زن، تو هم زاده یک زنی. هر دو یک انسانیم و خالق هر دو خداست. گفت با من بحث نکن. منم یک عالمی دین. هرچی گویم من درست، حرف من حرف خداست. در مکتب بسته و من پشت در خواهم نوشت. گشنه‌ایم خیر است اما علم و دانش حق ماست. زن، زندگی، آزادی. تشکر. د یو افغان په حیث د نجونو تعلیم خپل حق دی. طالبانو دا حق ورڅخه اخیستی دی او دا یې ډېر غلط کار کړی دی او دا حق باید بیرته ورکړل شي. نجونې نسلونه بدلوي. علم په نر او ښځه باندې فرض ده.
زه نه غواړم چې هغه خبرې چې زموږ خویندو ورونو وکړې له تاسو ټولو سره موافق یم. زه نه غواړم دا خبرې بیا زه تاسو ته تکرار کړم. یوازینی میسج مې دا و په دې اړه چې موږ د خپلو ښځو خویندو ورونو د ټولو تعلیم ته چې دا باید کار وکړو او د دوی ته زمینه مساعده شي چې ټولې خویندې پوهنتونونو ته لاړه شي، په اقتصاد کې ګډون وکړي، په سیاست کې ګډون وکړي، په ټولنیز ژوند کې ګډون وکړي او دوی ته د هر څه ازادي او حق ورکړل شي کوم حقونه چې ورونو ته ورکول شوي دي. دویم یو پیغام دی د استرالیا کرکټ بورډ ته چې زه غواړم دا په انګلیسي ژبه ورته ووایم چون ما دوی ته په انګلیسي ژبه باندې دا ترتیب کړی دی. We the Afghan Australians strongly condemn the decision of Cricket Australia for pulling off the series with Afghan national cricket team at this tough time. The decision of Cricket Australia is unfair and unjust. One cannot compare cricket with politics. Sport activities must not be sacrificed for political soft power pressure points. Cricket brings smiles on the faces of Afghans and fans both nationally and internationally. Do not take our smiles. The excuse of Cricket Australia is Taliban ban on women education. While we strongly condemn the cheap act of Taliban, Afghan national cricket team has always condemned this act of Taliban. You have seen multiple tweets from the Afghan national player, condemnation of this cheap act of Taliban. Absolute majority of Afghans have also condemned this decision of Taliban. Cricket ban is neither a solution nor a mean of pressure on Taliban. Because Taliban don't like cricket as well, they might be happy with the decision of Cricket Australia. Australia is the closest ally of United States. Where were you when US has sold a democratic government on Taliban in a secret Qatar deal? Contemporary United States sends millions of dollars of cash aid packages. Is there anyone who stopped it? Is there anyone who raised this fight? If you are really supporting Afghan women, then stop the financial aid on Taliban. Why don't you raise that voice? That will make us as a pressure point. Therefore, we request Australia to reconsider their unfair decision and reverse the ban on upcoming cricket. Thank you so much. نړۍ مننه لیاقت خان صاحب. اوس د ښاغلي دور محمد آشنا څخه د President of Afghan Australian Philanthropic Association and Afghan Global Diaspora Council څخه هیله کوم چې سټیج ته راشي او خپله وینا تاسو ته وړاندې کړي. پلیز تشریف یې کړئ. آشنا صاحب به موږ او تاسو ته د غونډې د نتیجهګرۍ د غونډې د نتیجې په برخه کې ووایي. د لوی او مهربان خدای په نامه ډیرو قدرمنو خویندو ورونو عزیزانو د سلام او درناوي سره یو ځای ستاسو د ګډون څخه چې په دغه ګرمي کې مو دلته تشریف راوړی وو او تر اوسه پورې زموږ سره یاست، مننه. نن تاسو خپل نیک او ولي احساسات په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د ښځو د کار او د هغوی د غوښتلو په اړه څرګند کړ. د نړۍ د نورو هېوادونو د افغانانو سره دلته په وکټوریا کې یو ځای غږ پورته کړي. په دې هیله چې دا غږونه نړیوالو پرې ورسېږي تر څو په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو د مؤسساتو او پوهنتونونو د بندولو او د منځني ښوونځیو د بندولو پرېکړه بېرته واخلي او ښځو ته بېرته د کار زمینه مساعده کړي.
دوستان عزیز، خواران و برادران گرامی، از اشتراک و سهمی فعال هر فرد شما که در این هوای گرم در گردهمایی اعتراض‌آمیز به خاطر بلند کردن صدای دختران و زنان قهرمان افغانستان از حق تحصیل و کار محروم شده اشتراک نموده، ابراز سپاس و قدردانی نمایید. امروز شما وحدت و یکپارچگی خود را به خاطر خواستن حق و حقوق دختران و زنان افغانستان ثابت ساختید. اشتراک فعال و همبستگی همه اقوام کشور ما افغانستان در همچون پروگرام‌ها نمایندگی وحدت و یکپارچگی است. شورای جهانی افغانای خارج از کشور به خاطر اتحاد و همبستگی انجمنها و شخصیت‌هایی که مربوط به هر قوم است تب و تلاش‌های زیاد به خرج زده تا به خاطر مسائل ملی یک صدای خود را در همه کشورها بلند نماید. در ارتباط با تصمیم اخیر طالبان در ممانعت دختران از افغان از تحصیل علی اعلامیه مشخص را صادر نمود. در پالوی تقبیه این عمل از تمام اعضا و سایر نیادا و انجمنهای افغان در کشورهای مختلف جهان تقاضا کرده تا در تظاهرات اعتراضی که در تقبیه تصمیم اخیر طالبان در شهرهای مختلف راندازی می شود اشتراک نمایید. همچنان از تمام بشرت متمدن کشورها مستعد بلبلی و نهادهای حقوقی بشری جدا تقاضا نموده تا در جلوگیری از ماندن پوهنتونها و ممانعت در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف 6 و همچنان اقدام طالبان در جلوگیری از کار زنان در خارج از خانه که خود بحران اقتصادی غیر قابل پیش بینی شده برای خانواده‌ها به بار می‌آورد. در دفاع از حقوق قربانیان هیچ تصمیم ناخوش شدنی تدابیر لازم را اتخاذ کنید. قدرمنو عزیزانو، دا چې ټولو د ډېرې مهم مسلې په اړه باندې خبرې وکړلې، یعنې د ښځو د نجونو د زده کړو او همدارنګه د ښځو د کار او د ازادۍ په اړه باندې زه بیا هم د ټولو د هغو ویناوالو څخه مننه کوم چې خپل احساسات یې څرګند کړه، په خاص ډول د رویا جان څخه چې واقعا دا محفل ډېر ګرم کړي او ټول په ژړا باندې راوستل. بیا هم د ټولو نه مننه کوم. تاسو ته معلومه ده د دغسې پروګرامونو جوړول اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي او په دغه لارې کې باید ډېر کار وشي. زه د هغو عزیزانو څخه مننه کوم چې زموږ سره په دغه پروګرام کې په داوطلبانه ډول سره ګډون وکړي او دا څو ورځې ځانونه ستړي کړل او کار یې وکړي. په اوله درجه د اغلې مریم څخه چې په دا ګرمۍ کې واقعا ښکلې نتاکې وکړله، پروګرام یې منظم مخکې یوړي، دې ته بریاوې غواړم. همدارنګه د نورو دوستانو څخه د ښاغلي متابلین بابکر خیل څخه چې د پروګرام د ځای په جوړولو کې کومک وکړه مننه کوم. همداراز د ګرانو ځوانو ښاغلو څخه لکه شفیق منګل او د همکارانو څخه چې دلته د امنیت په برخه کې کومک وکړي، ښاغلي علیزي زرمروال، ښاغلي طارق بختیاني، ښاغلي عزیزالله عالم، ښاغلي ډاکټر محمد حمیدزي، ښاغلي ډاکټر عبدالواحد حسن، د ځوان اتل منګل د ډاکټر صاحب منګل زوی چې بس ټوله ورځ شعارونه جوړوله، اغلی ډاکټر ګورغوټۍ بیژن، ښاغلي نظیفه نادر، محترم اندیشه صاحب، محترم فرهمند صاحب، محترم رویا جان، یک بار باز تشکر میکنیم از شما. و همدارنګه د نورو هغو کسانو څخه چې دغه پروګرام په جوړولو کښې سهم واخیستی او واقعا په دا ګرمۍ کې څو ورځې زموږ سره کوشش وکړي دا پروګرام جوړ کړي، مننه کوم. اما متاسفانه یو تعداد دوستان چې موږ خبر کړي وو د ګرمۍ په خاطر ممکن نه وي راغلي یا نور مشکلات وي، ولې هغه څنګه چې موږ پلان کړی وو ډېر دوستانو ګډون ونه کړي. البته په پروګرام کې طبیعي ده چې نواقص هم وي، امید دی چې موږ وبخښي په خپله بزرګواري سره په راتلونکي کې به موږ دغسې پروګرامونو ته دوام ورکړو، په ګډه سره به
د څه چې ټولنې دلته دي په ګډه سره به دا پروګرامونه مخکې یوسو. ډاکټر صاحب منګل ما او نورو دوستانو دا کوشش وکړي چې داسې پروګرام جوړ کړو چې په وکټوریا کې ټولې ټولنې افغانان که پښتون دی که تاجک دی که هزاره دی که ازبک دی که هندو دی او نور قومونه دي ځانونه پکې وګوري او زیاته برخه ښځو ته ورکړو چې تر څو موږ د قدرمنو ښځو سره یو ځای په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تحصیل او کار او مدني حقوقو د ورکړې په خاطر خپل غږ پورته کړو. البته دا غږونه د بېلابېلو لارو څخه باید دوام وکړي. دا زموږ وروستی پروګرام نه دی، دا زموږ شروع ده. په راتلونکي کې به بیا هم د هغو لارو چارو څخه ګټه واخلو چې څنګه کولی شو په افغانستان کې بیرته نجونو ته د تحصیل زمینه برابره سي او همدارنګه ښځو ته د کار، همدارنګه د کرکټ او د نورو ملي مسایلو په اړه به ګډ غږونه پورته کوو. بیا هم ستاسو څخه ډېره مننه چې دلته مو تر اوسه زموږ سره ګډون وکړي. زموږ پروګرام تر همدې ځای سره ختم دی. تاسو ته بریاوې غواړم، خوښۍ غواړم، همیشه سرلوړي په عزت او کامیاب اوسئ. مننه. نرای مننه آشنا صاحب څخه و از همه شما جهان سپاس که در این هوای گرم